लाल जवार की कीमत जो सीजन के आगाज में 3,850 फी क्विंटल थी, अब ताजरों के सिंडिकेट की वजह से गिरकर 3,450 पर आ गई है। लाल जवार की काश्तकारी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बालकुंडा के रुकन असम्बली वो साबिक वजीर विमुला प्रशांत रेड्डी ने जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करें कि लाल जवार के किसानों को मुनासिब कीमत मिल सके। उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर बात की और लाल जवार के किसानों को दरपेश मसाइल की वजाहत की और ताजरों के सिंडिकेट को रोकने पर जोर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने वाजे किया है कि लाल जवार के किसानों के मुफादात हुकूमत की अव्वलीन फिक्र होनी चाहिए और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इत्तला मिली थी कि जिले में लाल जवार के ताजुर एक सिंडिकेट बना रहे हैं और मसनूई तौर पर कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तनाजुर में उन्होंने जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वह फौरी मदाखलत करें और किसानों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए इकदाम करें। MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लाल जवार की काश्त और पैदावार में नुमाया कमी आई है क्योंकि काश्तकार मकई की फसल की तरफ ज्यादा माइल हो गए हैं। गुज़िश्ता साल 34,000 एकड़ पर लाल जवार की काश्त की गई थी, ताहम इस साल पैदावार कम होकर 23,000 एकड़ रह गई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि किसानों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि पैदावार कम होने की वजह से कीमतें कुदरती तौर पर बढ़नी चाहिए थी, जबकि ताजर मसनूई तौर पर कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल जवार की कीमत फिलहाल कम अज कम 3,850 से 4,000 फी क्विंटल होनी चाहिए। ताजिर एक सिंडिकेट बना रहे हैं और कीमत की 3,400 से कम करके 3,450 करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ताजरीन बैनुल अक़वामी जंगी हालात की वजह बताकर लाल जवार की कीमत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन MLA ने वाज़ेह किया है कि लाल जवार बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों को बरामद किया जाता है जहां जंगी हालत नहीं है, इसलिए कीमतों में कमी की वजूहात बनाई गई हैं। MLA प्रशांत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की है कि पिछले 3-4 सालों से जो क़वानीन नाफिज़ हैं इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఈ ఫాడర్ జవార్ ఉంటుంది కదా మేడం, ఫాడర్ జవార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ, బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ, నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఈ 3 కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఫాడర్ జవార్ పెడతారు మేడం. ఇది స్పెషలైజ్ క్రాప్. ఇది యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే ఈ ఫాడర్ జవారు మనకి నార్త్ ఇండియాలో ఫాడర్ కోసం తీసుకుపోతారు అన్నట్టు. సో ఈ సీడ్ కంపెనీసే వాళ్ళు సీడ్ ఇచ్చి వాళ్ళే మంచి రేట్ ఇచ్చి తీసుకొని పోతారు అన్నట్టు మేడం. సో ఈసారి ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ 33,000 ఏకర్స్లో వేయాల్సి ఉండగా 22,000 ఏకర్స్లో వేసినారు మేడం. అంటే 66% వేసినారు, తక్కువ వేసినారు ఈసారి. సో తక్కువ వేస్తే డిమాండ్ బాగా వస్తుందని రైతులు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు మేడం. 4,000 రూపీస్ క్వింటాల్కి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు మేడం. సో అది ఏమైందంటే సరే ఈ 3,850కి స్టార్ట్ అయింది తీసుకోవడం. 4,000 అనుకున్నారు యాక్చువల్గా రైతులు, బట్ 3,850కి స్టార్ట్ అయింది. సరే పర్లేదులే అని అనుకున్నారు పాపం రైతులు. కానీ ఏమైంది మేడం అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుకు దాన్ని డౌన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మరి అది సిండికేట్ కావడమా ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు 3,450కి ఇవాళ కొన్నారు మేడం. అంటే ఇది మొత్తం ప్రైవేట్ వ్యాపారులే కొంటారు. ఇది మండి ఉండదు మేడం, దీనికి మండి ఉండదు మేడం. ఇది స్పెషలైజ్ క్రాప్. ఇది ఎక్కడ మన స్టేట్లో ఎక్కడ పండియరు, మన దగ్గరనే పండిస్తారు. ఈ ఆర్మూర్ డివిజన్ ఈ 3 కాన్స్టిట్యున్సీలలో పండిస్తారు మేడం. సో ఇప్పుడు 3,450 తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ రైతులు అడిగినారు మేడం, ఏంది ఇంత తక్కువ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆ వ్యాపారులు, ప్రైవేట్ వ్యాపారులు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇరాన్ వారు సాకుగా చూపిస్తున్నారు. ఎస్ మేడం, అయ్యా ఇప్పుడు ఈ బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ మేడం, ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ, నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ తీసుకోండి మేడం, తీసుకోండి. సింపుల్గా ఏంటంటే మీరు వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఏమైనా రేటు మరి 3,800 ఉన్నది, మీకు ఎందుకు తగ్గిస్తున్నారు, మీరు తగ్గిస్తే బాగోదు, కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడితే మేడం దే విల్. ఇంతకుముందు కూడా అట్లే జరిగితే నేను తెచ్చేది మేడం, దారిలోకి తెచ్చేది. కొద్దిగా ఇంటర్ఫియర్ అయితే దారిలోకి వస్తారు మేడం. ప్లీజ్ మేడం, ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద ఫార్మర్స్ మేడం. ఏమైందంటే మేడం యాక్చువల్గా మేజు ఇది 2 వేస్తారు మేడం ఈ సీజన్లో. సో మేజ్ 190% ఎక్కువ వేసినారు మేడం. సో దాని రేటు తగ్గింది. ఇప్పుడు ఇదేమో తక్కువ వేసినారు, దీని రేటు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటే ఇది అన్యాయం అవుతుంది మేడం. ఇది ఈ రేట్ అన్న వచ్చుంటే బాగుంటుంది మేడం. అట్లా ప్లీజ్ మీరు ఇంటర్వ్యూన్ అయితే ఇట్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ మేడం.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ.